ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ शेख साहब जल्दी जवाब दो, टिक्कियां खत्म हो जानियां ने। ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ? जी फैसला भी बहुत बहुत मेहरबानी भाजी तुसीं याद किया सानू अपने चैनल ते मदऊ किया असीं अज आए हाँ बैठे हाँ गपशप की और बहुत शुक्रिया कि तुसीं टाइम दिता सानू 2 मिनट गल करन वास्ते। मोस्टली सानू टाइम नहीं मिलता किसी पाकिस्तान के बारे गल कर लई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ ਘਰ ਔਰ ਇਹ ਈਦ ਮਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਕਰਾ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਰਫ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FFF ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਲਫਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। तुसीं सुनाओ ठीक हो? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੌਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਖੂਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗਮ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ SOP ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अगर ये आज़ादी के नाल मनाया जाए तो बड़े धूमधाम नाल मनाया जाता तो अल्लाह ताला रहमत कर देगा, करोना की बीमारी तो जान छुट जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो असी भी ना साड़ी औलादा भी आज़ादी का दिन बड़े पुरजोश तरीके नाल मनावांगे। जो पाकिस्तान बनिया असी की कुर्बानियां दित्तियां, जवान भैनों के सामने भरावां दी लाशां, जवान बच्चियां दीयां इज़्ज़तां पामाल कीतियां गईयां, बच्चियां नूं मावां सामने कतल किया गया। बड़िया कुर्बानियां दे के मुल्क बने। उदों मुल्क बनाने की खातर कुर्बानियां दित्तियां ते कुर्बानियां अज भी दित्तियां जा रही हैं मुल्क बचाने की खातर। तो वो कुर्बानियां दे रही है साड़ी अफवाज पाकिस्तान। जिस तरह साडे मुल्क ने साडे मुल्क को हासिल करने वास्ते साडे बजुर्गों ने कुर्बानियां दित्तियां, ये आज़ादी इदां नहीं मनानी चाहिए। एसलेंसर उतार के वाजे बजा के शोर करके वन वीरन करके, ये आज़ादी नहीं, ये आज़ादी की तौहीन है। आज़ादी बनाओ जिस तरह हक आज़ादी बनाने का। मैं नौजवान नस्ल को यह पैगाम देवांगा कि यह काम ना करो। जी दोस्तों, शेख साहब का तो असी लिया हवाला, शेख साहब के अल्फाज तो तुहानूं सुनाए। तो हुण असी पाकिस्तान का एक मोतबर नाम साडे वड्डे भाई, साडे दोस्त, साडे जिगर, साडी जान माही साहब दी ग्रेट, इन्हां कोलों सुनांगे 14 अगस्त के हवाले दे नाल कि की दर्द रखते हैं इस दिन के बारे च। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। पंजाबी च गल करांगे। पंजाबी च चूँकि असी पंजाब के रहने वाले हाँ, कौमी जबान तो साडी उर्दू आ। इस टाइम पंजाबी माहौल च बैठे हैं। मैं अज की जी नौजवान नस्ल आ, मैं उन्होंने पैगाम देना चाहांगा 14 अगस्त के हवाले ना कि पाकिस्तान का जोड़ा परचम है वो साडी हुरमत ते पाकिस्तान के तकद्दस की एक निशानदेही करता है। सबज हिलाली परचम नूं अगर असी थोड़ा जिहा देखांगे तो गुंबद खजरा का रंग भी उहदे नाल मिलदा है। 14 अगस्त मनाउण तो बाद ਜਿਹੜੇ परचम ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, अगर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸਮਝਦੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ परचम ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ परचम ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, लेकिन किते भी ये चीज़ ना देखना कि किसी की दिल आज़ारी हो, किसी का दिल दुख जाए, किसी को तकलीफ पहुँचे तुहाडे रवैये तो, तुहाडे किसी ऐसे फेल तो, तुहाडी किसी ऐसे गल तो तकलीफ पहुँचे कि उस बंदे की दिल आज़ारी हो। तीसरी बात मैं कहांगा कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बाबा कौम के फरमान के मुताबिक
ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ, अपना मंदिर, अपना गुरुद्वारा, अपना चर्च, अपनी इमाम बारगाह, हर फिरका, हर मजहब, हर मसलक ये आज़ाद है, आज़ादी मनाने च आज़ाद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद सांस लै रहे हैं, असी आज़ाद फजा च सांस लै रहे हैं। ये बाबा कौम कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना दा साडे ते बहुत बड़ा एहसान है। इस एहसान का बदला उतारन वास्ते असी उन्होंने अल्फाज के जरिए सलूट पेश करते हैं और कौम को मैं पैगाम देना कि पाकिस्तान का तकद्दस ते वकार मजरूह ना करो, इन्हू उस तरह मनाओ जिस तरह बाबा कौम ने हुक्म दिता है। बहुत शुक्रिया ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੈਯਦ ਵਕਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਫ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਵਕਾਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਕਾਸ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 74ਵਾਂ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਕਾਇਦਾ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲਵ ਯੂ। ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬਲਵਲੇ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟickers ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਲਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।